दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। अगले इशू बारे तुहाडे विचार जानने चाहांगे जी डॉक्टर साहब, की विचार ने? देखो जदों असीं पहले सैगमेंट च नाजी करेसी की गल की और किवें उन्होंने मिलिशिया बना के और पूरी हथियारबंद ट्रेनिंग दे नाल अज वो इंडियन आर्मी नूं भी नकम्मे दस रहे हैं कि वो 6-7 महीने लैणगे जंग लई तैयार हुंदे असीं 3 दिन च तैयार हैं। तो जदों इस किस्म की जिहड़ी विजिलेंटे लाइन शुरू हुंदी है तो दूसरा जिहड़ा इस चों लफज जन्म लैंदा है वो गुंडा करेसी दा लैंदा है जी कि किवें गुंडियां दे हत्थ च क्रिमिनल लोकां दे हत्थ च पावर हुंदी है और उत्थे सियासत इस किस्म की गंदली हो चुकी है कि पैसा ला के चोण जित्ती जाती है, फिर चोण जित के पैसा कमाया जाता है। पहला तो जिहड़ा खर्चा कीता हुंदा है उहनूं पूरा कीता जाता है, फिर अगली चोण लड़न दे लई इकट्ठे कीता जाता है, फिर जिन्हां यार बाशियां ने मदद की हुंदी है, पैसा लाया हुंदा है, फिर उन्होंने कोटे परमट और हुण एक जमाने तो हज़ारां दी करप्शन सी, फिर लखां दी आ गई, हुण तो अरबां दी है क्योंकि पिछली सरकार मनमोहन सिंह दे वेले जिस किस्म का सारा माहौल ये और वड्डी जदों कि इंटरनेशनल कंपनियां आ गई ने, हुण तो लाख 2 लाख करोड़ का कोई हुंदा ही नहीं, हुण तो इस तो भी वध के जिहड़ा है वो सिस्टम हुंदा है और बाहरली इन्वेस्टमेंट ने जिहड़ा है वो भाव भी चुक दिता है। और उत्थों वाले तो हुण कई बारी जिहड़े उन्हां दे पॉलिटिशियन भी जिवें उन्हां दा स्टिंग ऑपरेशन सी तहलका वालियां दा ते इन्हां दा बीजेपी का प्रेजिडेंट बंगारू लक्ष्मण वो रुपये कढ़ रहा, कहंदा डॉलर लाओ डॉलर डॉलर, ਉਹਦਾ पूरा रिकॉर्डिंग च आया, उन्होंने रिजाइन करना पिया सी। पर किस लैवल तक ये करप्शन है और जदों हुणे कहा जाता देखो भारत दीयां 25 स्टेटां इन्नियां यूनियन टैरीटरीज, साडा सब तो वड्डा दुनिया का इलैक्शन सिस्टम, वोटां दे नाल असीं जिहड़ा है वो चुणदे हैं नुमाइंदे और लोकतंत्र और सब तो वड्डा लोकतंत्र। दो ग्रुप ने एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ते नैशनल इलैक्शन वॉच, ये वॉच ग्रुप ने चंगी गल है कि वैसटर्न तर्ज के उत्ते अमरीका जां यूरोप के उत्थे भी थोड़े बहुत जिहड़े ईमानदार किस्म के लोग ने जिहड़े आम लोगों नूं दसना चाहुंदे ने भी जिस सिस्टम नूं तुसीं समझदे हो कि ये लोकतंत्र है, इस दे विच किस किस्म के लोग काबज ने और उत्थे सोचा भी नहीं जा सकता कि भी कोई ईमानदार बंदा जिहदे साधन सीमित होण वो उत्थे पंचायत की चोण भी लड़ सकता है। असीं तां MLA MP की गल करते हैं, वो तो करोड़ों की गल है, ईवन पंचायत मैंबर दे लई भी लखां दे रुपये जिहड़े ने वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। सो ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है, ये तो करप्ट सोसाइटी और अल्टीमेटली यही नहीं भी पैसे तो होरनां कोल भी हुंदे ने, पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रलिया होया गुंडा एलीमेंट। हुण जदों असीं पंजाब दे विच गैंग कल्चर की गल करते तो 2-3 गैंगस्टर जिन्होंने मूँह खोले उन्होंने कांग्रेसी लीडर के नाम भी ले, अकालियां का भी ले कि जी उन्हें मैनू रखिया सी, पहला उन्होंने वो वरतते ने जिहड़े ओपोनेंट ने उन्होंने मूँह बंद करवाउण लई, फिर उन्होंने हल्लाशेरी दिंदे ने कि भी तेरे नाल असीं खड़े हैं, तेरे मगर हैं। तो उन्होंने भी हुंदा है कि भी जिहड़ी है वो ताकत साडे नाल है, जे एक मिनिस्टर जां एक लोकल हल्के का MLA तुहाडे नाल खलोता है, किहड़ा थाणेदार किहड़ा DSP जिहड़ा तुहाडे खिलाफ कोई जिहड़ा है वो एक्शन लै सकदा है। बिल्कुल हुण ये जिहड़े 2 ग्रुपां दी मैं गल कीती है उन्होंने पिछले दिनों दे विच एक रिपोर्ट जिहड़े भारत दे सिर्फ 25 स्टेटां दे चीफ मिनिस्टर्स ने उन्हां ते बेस दित्ती है। 81% चीफ मिनिस्टर्स इन कंट्री आर करोड़पतिस और ये उन्होंने कोई ये नहीं भी उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया भी किन्ने करोड़, ये वो अमाउंट है जिहड़ा जदों उन्होंने फॉर्म भरे ने एफीडेविट दिते ने सॉर्न एफीडेविट उहदे च उन्होंने ये कहा कि जी साडे कोल इन्ना पैसा है। इन इंडिया अराउंड 35% चीफ मिनिस्टर्स हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दैम and 81% of the total are crorepathi's according to an Association for Democratic Rights report। 35% वो ने जिन्हां दे खिलाफ अपराधक मामले ने, यानी हर तीजा चीफ मिनिस्टर, एवरी थर्ड चीफ मिनिस्टर जिहड़ा है उस दे खिलाफ क्रिमिनल केस ने
ਔਰ ਜਿਹੜੇ 81% ਆਲਮੋਸਟ 3/4 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਆਲ 31 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ 35% have declared criminal cases against themselves, ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ 26% chief ministers have declared serious criminal cases including related to murder, attempt to murder, cheating and dishonestly inducing delivery of property, criminal intimidation among others। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ 26% ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਚੌਥਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਤਲ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾਏ ਕਤਲ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰੇਸੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਠੱਗੋ ਕਰੇਸੀ ਠੱਗ, ਇਹ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 80% ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। Interestingly, as many as 25 chief ministers or 81% are crorepati's, with 2 of them having assets to the tune of over ₹100 crore। ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। The average assets of CMs are worth 16.18 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 16.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, 177 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ BJP ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੇਮਾ ਖੰਡੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 129 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 48 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। 10 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਬਣਿਆ ਉਹ ਖਬਰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਮਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 27 ਲੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ₹56 ਲੱਖ, ਚਲੋ 56 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੈ ਜਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੌ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਲਾਲੂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਚਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਕਨਵਿਕਟਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਡ ਏ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਵਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ, heading political parties and selecting candidates for parliamentary and assembly polls. The Supreme Court on Monday said it went against the basic spirit of democracy.
what democracy? ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਫਰੇਜ਼। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਫ ਏ ਕਨਵਿਕਟਡ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟੈਸਟ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, how can he had a political power and select candidates to contest the elections? Wondered a 3-judge bench headed by Chief Justice of India Deepak Mishra, which is seized of a public interest litigation seeking a lifetime ban on convicted politicians from contesting polls and holding any party position. So लंबी चौड़ी खबर है, जी लेकिन ये शो करती है कि भी किस हद तक ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੇ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 35 ਕੇ 37 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੈਡ ਕੇ ਟੇਲ ਟਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਹੈ, ਗੈਂਬਲਰ, ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਡ ਤੇ ਟੇਲ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੰਡੇ, ਗੈਂਬਲਰ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰਪਟ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।